أيضا كان مشاركا في هذا المشروع، وهذه الشبكة تقدم خدمات العلاج عن بعد والتعليم عن بعد. أيضا هناك مركز للتدريب المهني على صناعة المنسوجات تم تمويله وتم أيضا دعمه بالأجهزة من الجانب الهندي. وفي إطار هذا المركز وموجود في شبرا الخيمة، هذا المركز يدرب الطلاب على مراحل صناعة النسيج، بداية من استلام الغزول وتجهيزها لعملية النسج وصولا إلى المنتج النهائي. كل عام يتم تدريب 300 طالب في هذا المركز. وهناك يعني للربط بين هذه البرامج التدريبية الهندية، هناك مشروعات هندية موجودة في مصر في مجال المنسوجات في الإسماعيلية والإسكندرية، وبالتالي فالمتخرج الذي تم تدريبه في هذا المركز يلتحق فورا بالعمل أو يحصل على فرصة عمل في هذه المشروعات الهندية. أيضا من المشروعات الأخرى مشروع الطاقة الشمسية الذي قامت الهند بتنفيذه في قرية أجعوين بمحافظة مطروح، واللي وفر طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية خارجة تماما عن الشبكة الكهربائية في مصر. وفر الإنارة ل40 منزل في هذه القرية بالإضافة إلى المسجد والمدرسة. حاليا أيضا من المشروعات الأخرى حاليا جامعة الأزهر يقوم الجانب الهندي بإنشاء مركز تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونحن متفائلون بهذا المركز على وجه التحديد، ولا سيما ان الامام الاكبر فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر قد ذكر ان هذا المشروع سوف يكون مشروعا رائدا ويتم توسيعه بعد ذلك الى باقي المؤسسات التابعه للازهر الشريف. ايضا انا ارى ان مجال تكنولوجيا المعلومات من المجالات واعدة للتعاون بصورة أكبر، ربما ليس فقط مع المؤسسات والهيئات ولكن أيضا مع الجامعات المصرية المختلفة. Finally, the exchange that I love the most, because this is something that connects people, our cultural and people-to-people exchanges. This is the third pillar of our bilateral relationship. This is something that has grown tremendously over the years. We have a cultural center in Cairo, and through the help of the cultural center, we reach out to various parts of the country. We run classes in Indian languages, in Hindi and Urdu. We run classes in yoga, and we run classes in Indian classical dance. We are soon going to have, incidentally, the dance teacher is a Russian lady who was trained in India and is teaching Indian dance. We will soon have another dance teacher who will come, and we will also start Bollywood dancing. So I think it's going to be very, very exciting. We run a couple of very big festivals. India by the Nile is our flagship festival. We hold it every year, and next year in 2017, it will be for a longer period of time, for 6 weeks. It's the 5th anniversary of India by the Nile. It's also the 70th anniversary of our independence, so it's a very special one. We also do specialized events, for instance, recalling iconic figures like Gandhi. And we did an event in Port Said where we had a seminar on Gandhi. As you know, Gandhi had visited only Port Said. He could not come to Cairo because the British would not let him leave the ship. We did a huge program on Tagore, which was a 5-day festival last year. And Tagore, as you know, was the first to win a Literature Nobel Prize from Asia in 1913. And it was quite interesting, the number of people who responded to this Tagore festival, the different aspects of it. So we are trying to promote more exchanges between the youth, academic exchanges. That's why we are here. We do these outreach sessions. We call them India Day, so that we can familiarize you with a little bit of India. It's just a teaser. You've got to go out and see what a beautiful country it is. And I'm, of course, a very biased observer, but India is really beautiful. If there is a place more beautiful than Egypt, it probably is India. But I count Egypt as my second home. I love being here,
and it's absolutely fascinating. My wife and I have traveled around, and it's been a hugely happy experience for us. I wanted to share one last thing that we do which brings us great satisfaction, and that is called the Glimpses of India Painting Competition. It has been held for 22 years. We used to do it only in Cairo, but this year we reached out to all Egypt. So we went down to Upper Egypt in Luxor and 7 cities outside of Cairo. And for the first time we had 10,000 Egyptian school children who took part in this particular event from 1,092 schools. It was a very, very moving experience for me personally and my wife, because one of the venues for Glimpses of India Painting Competition in Cairo is my residence, the India House in Cairo in Zamalek. And we had 1,250 children over there, and we had no space for any more. So, and it is delightful to see how children express themselves about the bonds between India and Egypt. The last thing that I wanted to say was that we have a Bollywood movie for all of you over here after this session gets over. It's a movie called 3 Idiots, and it's a delightfully charming movie set in Ladakh, up in the north. Ladakh is what I call the moonscape of India, because it's beyond the Himalayan range and it's up in the plateau. So I hope those of you who will see it will enjoy it. It's absolutely a fantastic movie with Amir Khan as the lead star. And it's got Arabic subtitles as well. I think you can see over there Amitabh Bachchan, who was the last major film star to visit Egypt 2 years ago. I believe every lady from the age of 7 to 70 said that they were in love with him. And I can quite understand why, because he is such a personality. We are hoping that very soon we will have another popular Indian film star come here. I am told that Mr. Shah Rukh Khan is rather popular and he is keen to visit. But we'll wait for that day. But today I would like to finish off over here by saying that I'm very optimistic about the way we move ahead. I see tremendous energy on all fronts, and I want to take you to the last slide, the last one, which is your interface with the embassy. We are a very social media friendly embassy, and you can be with us on our website, on Facebook and on Twitter. The key is India in Egypt. So if you type in India in Egypt, you will find us. And you will find a range of things that we do, and do become part of the friends of India in Egypt. And we do a number of activities. So if you're in Cairo, you will have a lot of opportunity to experience some of the Indian customs and traditions, the food and the culture, and periodically we'll come across to Nahda and give you a sample of that. Welcome. It's been a great pleasure being with you, and thank you for your very patient hearing. Thank you. يمكن طبعا سعادة السفير اتكلم على المحور الثالث من محاور العلاقات الهندية المصرية، ويمكن ده هو بيقول ان هو ده المحور يمكن اللي هو محبب الى قلبه، لانه مرتبط بالعلاقات او التعاون على المستوى الثقافي والتبادل والتواصل على مستوى شعبي البلدين. يمكن بيقول ان هذا القطاع او هذا الجانب او هذا المحور
قد شهد نموا كبيرا على مدى الاعوام الماضيه. يوجد مركز ثقافي في القاهره، المركز الثقافي الهندي في القاهره، والذي تقوم السفاره من خلاله تنظيم العديد من الفعاليات للتواصل مع محافظات مصر المختلفه. يقدم هذا المركز العديد من الدورات في مختلف المجالات، سواء لغه الهندي ولغه الاردو واليوجا والرقص الكلاسيكي الهندي. وايضا ربما اود ان اقول ان الراقصه التي او المدرسه التي تقوم بتدريس الرقص الكلاسيكي الهندي هي روسيه تدربت في الهند، راقصه روسيه تدربت في الهند، ولكن سوف تاتي في القريب راقصه هنديه سوف تقدم ليس فقط دورات في الرقص الكلاسيكي الهندي، ولكن ايضا دورات في التدريب على رقص الاغاني الهنديه الحديثه، رقص بوليوود. ايضا من بين الفعاليات الكبرى التي ننظمها في هذا الاطار هو مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذي تنظمه السفاره كل عام. يمكن في هذا العام سوف يشهد دورة المهرجان في عام 2017 سوف تكون على نطاق أكبر، الفترة سوف تكون أكبر أيضا، حوالي تمتد إلى 6 أسابيع كاملة. هذه هي الدورة الخامسة تحديدا من دورات المهرجان الهند على ضفاف النيل، والتي تتصادف بحلول الذكرى 70 لحصول الهند على استقلالها. ايضا تقوم السفاره من خلال المركز بتنظيم العديد من الفعاليات الاخرى التي تلقي الضوء وتبرز الاسهامات الجديده التي قدمتها شخصيات هنديه عظيمه مثل مهاتما غاندي، حيث تم تنظيم ندوه تتناول حياه مهاتما غاندي، وتم تنظيم هذه الندوه في بورسعيد، لاننا كما نعرف ان غاندي هي المكان الوحيد الذي قام بزيارته بورسعيد، حيث انه لم يستطيع الوصول الى القاهره لان قوات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت حالت دون اتمام ذلك. ايضا قمنا بتنظيم مهرجان عن طاغور استمر لمده 5 ايام كامله خلال العام الماضي، وكما نعرف ان طاغور هو اول شخصيه تحصل على جائزه نوبل من قاره اسيا خارج اوروبا وخارج امريكا ايضا، وذلك في عام 1913. يمكن كان هناك اقبالا كبيرا من الجانب الجمهور المصري لحضور الفعاليات المختلفه على مدى هذا البرلمان. ايضا نحن نقوم بعمل العديد من الانشطه التي تصب في دعم التبادل الشبابي والطلابي والاكاديمي ايضا، كما نحن بصدد هذا اليوم اللي هو تنظيم يوم بعنوان مثلا يوم الهند في محافظه من المحافظات، وذلك لدعم التواصل بصوره اكبر. يمكن نقدم من خلال هذا اليوم لمحه سريعه عن الهند، نقدم لكم مقتبسا سريعا من الالوان الهنديه. قد تكون شهادتي مجروحه بوصفي سفيرا للهند، ولكن اعتقد انه لو هناك مكانا أراه أجمل من مصر فسيكون الهند، لأنني أنا وزوجتي نعشق مصر كثيرا وسعداء بوجودنا هنا في مصر. ربما في نقطة أود أن أثيرها أيضا، نحن نشعر برضا كبير إزاء هذا النشاط على وجه التحديد، وهو مسابقة الرسم السنوية التي تنظمها السفارة الهندية في 7 مدن مصرية. وصلنا إلى الأقصر في صعيد مصر، شارك في المسابقة 10,000 طالب وطالبة من حوالي 1092 مدرسة مختلفة. واعتقد انا شعرت على المستوى الشخصي انا وزوجتي بنوع من الرضا والسعاده للمشاركه الكبيره، حيث ان كان مقر اقامتي في الزمالك، بيتي في الزمالك كان احد الاماكن التي تم عقد المسابقه فيها، حيث شارك في بيتي فقط 1250 طالب كانوا يقومون بالرسم، واستطعنا ان نتعرف من خلال هذه اللوحات التي ابدعتها هذه الانامل الصغيره مدى الرابطه والحب الذي يربط بين الشعبين الهندي والمصري حتى على مستوى هذه العقول الصغيره. اود ان اشير ان نحن سوف نشاهد سويا، سوف تشاهدون وتستمتعون وهنا ايضا في الجامعه بعرض فيلم من افلام بوليوود وهو بعنوان الأغبياء الثلاثه، وفيلم كوميدي كويس، ويمكن متصور في منطقة لداخ في الهند. يمكن هذه المنطقة من المناطق الجذابة لأنها بتقع فيما بعد سلسلة جبال الهيمالايا في منطقة ساحرة جدا، تشوفوا يعني يمكن منها مناظر جميلة. الفيلم من بطولة عامر خان وفيلم مترجم باللغة العربية. يمكن زي ما احنا شايفين قدامنا في الورقة أميتاب باتشان في هذه الورقة الموجودة في هذا العرض، صورة أميتاب باتشان، هو كان موجود هنا في مصر منذ عامين وشارك في مهرجان الهند على ضفاف النيل. يمكن دايما انا لما بشوف وبلتقي ناس يمكن بلاقي الناس دايما ستات معجبه جدا بأميتاب باتشان على اختلاف الاعمار، في حب جميل جدا لأميتاب باتشان، واعتقد يمكن هو ده السبب اللي هو كمان بيحب مصر. ويمكن ان شاء الله في خلال الدوره القادمه للمهرجان يبقى فيه نجم جديد ان شاء الله يزور من نجوم بوليوود يزور مصر. يمكن شاروخ خان سمعنا ان هو عنده حرص ان هو يجي يزور مصر، ربنا يسهل هنعلن ده عن في حينه ان شاء الله. يمكن احب في النهايه ان انا انهي كلماتي بان انا اقول انني متفائلا
أنني متفائل بصورة كبيرة لمستقبل العلاقات الهندية المصرية، وأشعر أن هناك طاقة كبيرة وزخم كبير تشهد العلاقات الهندية المصرية على كافة الأصعدة. أخيرا في هذه الورقة التي أمامنا هي سبل التواصل مع السفارة الهندية من خلال صفحات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفيسبوك وتويتر، وأيضا مواقع السفارة على شبكة الإنترنت. من خلال هذه المواقع يمكنكم التعرف على الأنشطة التي تقدمها السفارة بصورة مختلفة، وتصبحون من أصدقاء الهند للتعرف بصورة أكبر وأكبر على كافة الأنشطة التي تنظمها من وقت لآخر. ربما في القاهرة إذا أتاحت لكم الفرصة لحضور إحدى الفعاليات التي نقوم بتنظيمها بصورة مختلفة. وها أنا اليوم هنا معكم في جامعة النهضة، آتي من وقت لآخر أعرض عليكم قوسا من الأقباس المختلفة التي تتميز بها الحضارة الهندية المصرية. شكرا لحسن استماعكم. عايز أعبر عن إعجابي وتقديري بالكلمة الثرية وليس البروتوكولية اللي ألقاها سعادة السفير، واللي أعطتنا لمحة موجزة ولكنها مركزة أيضا عن الهند من كافة الجوانب، إضافة إلى استكشاف سبل التعاون المنتظرة إن شاء الله في أعقاب هذا التواصل بين جامعة النهضة والهند. ويمكن أنا هقترح على الدكتور أحمد صديق اللي هو مع الدكتور عويس هم اللي متوليين مسألة الهند دي، إن هم يركزوا الأول على التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، سواء باستخدام أساتذة أو بإرسال دارسين أو بإقامة مشروعات. 3 حاجات ممكن إن احنا نعملها مع الهند، واعتقد انها هتبقى حاجة مفيدة مفيدة مفيدة، لانه كما نعلم الهند هي اكبر دولة مصدرة لتكنولوجيا المعلومات في العالم، والحجم بتاع شغلها وانا عرفت النهاردة من سعادة السفير ان اكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم في الغالب بيبقى رئيسها هندي او كان رئيسها هندي او احد مؤسسينها هندي، فهم الهنود محتلين هذه الصناعة، ونرجو أن نستفيد من ذلك. احنا عايزين إذا كان في حد يحب يعمل تعقيب، هو اللواء يسري سكرتير عام محافظة بني سويف معانا هنا، بنرحب بيه وهو هيكون أحد المعقبين. لكن إذا كان في حد من حضراتكم يحب يقول أي سؤال يتفضل. اتفضل دكتور احمد. الطلبه كمان يحب من الطلبه. اتفضل يا دكتور. اولا انا برحب بمعالي السفير الهندي في رحاب جامعه النهضه. قرب شويه. اولا برحب بمعالي السفير الهندي في رحاب جامعه النهضه، وسعيد جدا بزيارته للجامعه، واحب اعبر ان احنا منفتحين بالتعاون مع الهند في كافة المجالات، أهمهم زي ما أشار الأستاذ الدكتور صديق عفيفة هو معدات تقيلة فقط، لكن لما رحت لقيت إن في طاقة إلكترونيكس وفي طاقة فور IT، ولقيت في العديد من التنوع الاقتصادي والتنوع الإنتاجي للشركة العملاقة، وحتى أجهزة التكييف كمان بتنتج من الطاقة. شفتهم قد ايه قدروا يطوروا قطاعات كتيره جدا حتى داخل الحكومه الهنديه وداخل الحياه اليوميه للمواطن الهندي. على سبيل المثال تطوير الاسعاف، وازاي تطوير خدمه الرعايه العاجله في المجال الطبي في الهند، وقدروا يعملوا مشروعات كبيره جدا سواء للهند او بالتعاون مع الصناعه الهنديه نفسها، وكذلك بالتعاون مع الجامعات داخل الهند. ومن هنا انا يعني بنوه عن رغبتي ان احنا نقدر نفتح، واحنا في جامعه النهضه قادرين على ان نفتح ده بالتعاون مع الجانب الهندي ممثلا في الشركات الهنديه، ويا ريت تبقى شركه طاقه لما لها من يعني باع كبير في هذا المجال. نفتح سنتر اوف اكسلنس فور IT هنا يتفتح في جامعه النهضه بالتعاون مع طاقه IT، وده يمكن هيبقى فيه ميزه عن الاذر سنتر اللي فتح في
جامعه الازهر ان هيبقى في اندستري كولابوريشن، وبالتالي ده هيبقى ليه ميزه تنافسيه اكتر ويبقى محتك اكتر بالصناعه، ويبقى دوره مش مجرد تعليمي فقط، لكن يتسع دوره لانه يبقى سبورت فور ريسيرش اند ديفلوبمنت ويز داتا كومباني، ريسيرش اند ديفلوبمنت في مجال الاي تي ده تكنولوجي. مش سؤال بقى، ده محاضره وخاصة مجال انترنت الاشياء او انترنت اوف ثينجز. الموضوع الثاني هنأجل شوية كلام الدكتور أحمد. we'll postpone his comments for later. What I'm interested in is students' questions if there are any. على ما في حد سأل. اتفضل يا دكتور. اتفضل. Mr. الهواري is the director of nahda University Center for Innovations. اولا انا برحب بسياده السفير، وحضرتك ذكرت ان اقتصاد عالي جدا من اقتصاد الهند قايم على المشروعات الصغيره. احنا هنا في جامعه النهضه بنمتلك مركز جامعه النهضه لرعايه المخترعين، وهو تقريبا يمكن اول مركز موجود في الصعيد على مستوى محافظات الصعيد كلها. الجامعه بتقوم برعايه المخترعين السؤال والابتكارات. السؤال: هل ممكن ان احنا نتعاون في خدمه المشروعات الصغيره وتحويل الابتكارات اللي بتبقى موجوده في المركز نحولها لمشروعات صغيره والاستفاده من خبره دوله الهند؟ He's asking about whether we can have as an area of cooperation how to help and support small and micro sized businesses in Egypt, relying on your vast and long experience in this area. I think your answer is Yes. yes. أي حد عايز يسأل تاني اتفضل. In the name the under of NUB would like in the name of Allah, under the umbrella of NUB, we would like to welcome Your Highness to your country and your university. Your visit today proves that we have great and strong relation with India, and we are seeking to deepen it more. Thanks a lot. سعادة السفير، باسم اتحاد طلاب جامعة النهضة أرحب بسيادتكم عشان أنكم أول سفير لهذا المجلس، وذلك شرف لنا ولجامعتنا، وهو برهان على أن السفير الذي يشرفنا اليوم ليس سفيرا عاديا، وإن كان يدل فإنه يدل على حرص سيادتكم لتوطيد العلاقة بين البلدين، ونود أن يكون هناك تبادل طلاب بين البلدين، حيث أنها أصبحت الهند من البلاد المتقدمة في مجال التعليم. شكرا. Thank you. On behalf of the Students' Federations of the Nahda students, I would like, first of all, to suggest our honor that Your Excellency brings us your visit today, and this reflects Your Excellency's keenness to enhance the relations between the two countries and also to strengthen the students' exchanges. So, in this concern, in view of India's progress in the field of education, we would like also to benefit from the student education at the level of another university students through the cooperation with Your Excellency's country. Your answer also is Yeah. I think for student exchanges, it's extremely important to have student exchanges, and I think we should set up MOUs of cooperation with universities on the other side and in India. The other thing that I would like to let all the students know is that we also offer scholarships for Egyptian students to go to India. Currently we have 27 scholarships. These are known as ICCR scholarships to go and study in India at undergraduate, graduate and doctoral level. And the requirements are all available on the website. In addition, we also offer postdoctoral fellowships, the C.V. Raman Fellowship, which is available, and currently there are 6 Egyptians who are availing themselves of this particular fellowship, and these are for the best institutions. The C.V. Raman one is really prestigious,
So there are several opportunities. I would also want to add that of course there's probably no one studying Hindi over here, but we also offer scholarships for Egyptian students who want to study Hindi to go to India to continue that education as well. So there are several scholarships available too. يمكن طبعا سعادة السفير يمكن التبادل الطلابي مهم جدا، ويمكن في هذا الاطار احنا اقترح او اعتقد ان الاقتراح هو ان احنا يبقى في مذكره تفاهم بين الجامعه هنا وبين جامعات نظيره موجوده في الهند. يمكن برضه احب اشير للمنح الدراسيه اللي على المستوى الطلابي اللي بتقدمها الحكومه الهنديه للطلاب المصريين. يمكن في عندنا منح 27 منحه دراسيه بيتم تقديمها كل عام من جانب المجلس الهندي للعلاقات الثقافيه المعروف اختصارا بالاي سي سي ار، وده للدراسه في المرحله الجامعيه والمرحله الدراسات العليا وايضا مرحله درجه الدكتوراه. ويمكن الشروط المختلفه الخاصه بهذه المنح الدراسيه متاحه على شبكه الانترنت. في برضه يمكن درجه الزماله، ودي اللي هي درجه زماله سي في رامو، ودي برضه منح دراسيه بيتم تقديمها دلوقتي. حاليا في 6 من المصريين استفادوا او بيستفيدوا من هذه المنح الدراسيه. ايضا يمكن سي في رامو دي من اعرق المؤسسات، وايضا يمكن في برضه منح دراسيه اخرى بيتم منحها للمصريين اللي هم بيدرسوا او لان هم بيحاولوا يتقدموا في مستوى تعلم لغه الهندي. يمكن اعتقد يمكن مفيش حد هنا بيتكلم هندي، لكن ده في دورات بيقدمها المركز الثقافي الهندي، وبعدها بيتاهل الدارس ان هو يسافر الهند لان هو يلتحق باحدى المنح الدراسيه الخاصه بتعلم اللغه الهنديه. يمكن برضه في حاجه حابب يضيفها، ان شاء الله المنح الدراسيه الجديده في مختلف النقاط هيتم الاعلان عنها ان شاء الله الشهر القادم. يعني تابعونا دايما على صفحه السفاره سواء الساده الاكاديميين او احنا بنكلف we assign this job to Dr. Ois, who is a supervisor of all cultural relations, to get the conditions and the terms of those scholarships and announce them to all our students, and maybe to many Swift students, everybody. Mr. Ahmed said about, he suggested that we establish an IT center, and he thinks that this IT center will not only offer training courses, but it can have advanced research in the area of IT, which benefits both economies, not the economy of Egypt, but the economy of India. He's always ambitious, and I like that in him, in fact. And also link it up with industry. Okay. والآن تعقيب هام جدا وأكيد هيبقى مفيد لكل من حضراتكم من سعادة سكرتير عام محافظة بني سويف اللواء يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد سفير الهند الموقر، السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة النهضة، يشرفني التواجد بينكم في زيارة سماتها التميز، زيارة سفير دولة متميزة لمحافظة متميزة ولجامعة متميزة. نطمح أن يكون لبنة هامة في صرح التعاون المستمر بين بلدينا، وخاصة بفرص تعاون ثرية ومتميزة مع محافظة بني سويف، وبوجه خاص بالتعاون مع الجامعات بتلك المحافظات. شكرا. شكرا. Would you allow me to offer you the shield of Nahda University? هسلم سعادة السفير الدرع بتاع جامعة النهضة. محمد بيه. النور النور النور. Thank you. Thank you very much. Thank you. النور يا جماعة. This is the pyramid of Nahda University to memorize this occasion. Thank you. And Mr. Rashidi will have a final comment on the visit. We also have a small little Okay.
مش راضية تطلع الهدية. انا عشان كان قيم معاه قيم عشان كده. See, thank you, thank you. Hand please. Thank you very much. Thank you. Great honor. First, I would like to know your opinion about Nahda University. How do you find it? You know, as I said, Nahda University is very unique. We are looking to establish closer ties between Indian universities and Nahda University. And I think this can happen through academic exchanges. We would very much welcome professors to travel from India to Nahda and the other way around. And finally, I think we would like to see exchange between students. The students of Nahda University are very privileged to have such a wonderful facility, and I hope that these can be intensified through contacts with India. And we know that you have visited the governor of Bani Suef. So, what are the main outcomes of the meeting? We are exploring possibilities for expanding our economic engagement in Egypt. Bani Suef has great advantages in many ways. We are looking at the possibility of agro and agro-processing investments over here, perhaps of SMEs in the IT sector and in education. So currently, I'm here on a fact-finding mission and to meet with the people of Bani Suef. This will then have to be followed up with companies who will have to come and discuss concrete suggestions. In your very interesting presentation, you have mentioned that India had great progress in IT, and we have here a Center for Innovation. So what kind of cooperation could happen between the Center of Innovation and the government of India? I'm so excited to learn that Nahda University has a Center for Innovation, because that one word is so critical in our vocabulary as we move ahead. Because in today's world, everything is about innovation. How you can make something better for the future. There is a very viable and strong climate for startups in India, and I think if we can collaborate between the Center of Innovation and startups back in India, there could be great opportunities. You need a lot of venture capital, angels to come and fund these things, but innovation is the route from which the rest of the ventures will follow. So you mentioned that Egypt is the second home for you. What the most thing you like in Egypt? I'm very fortunate to be living in Cairo on the banks of the Nile, and every time I wake up in the morning, I go out and have my morning tea, and I feel energized. And I do the same thing again in the evening when I come back. The Nile is a source of great strength and beauty for Egypt. We are very fortunate that we have been blessed with such a magnanimous river, and the people that live around it have also inherited that same magnanimity. We have an idiom in Egypt: if you drink from the Nile, you will come back. Do you know this idiom? Okay, thank you so much, and it's my pleasure. It's been a pleasure being here. Thank you. ومعنا اللواء يسري خضر سكرتير عام محافظ بني سويف. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. كان في اجتماع ما بين السفير الهندي وما بين سياده المحافظ، كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه اهم المخرجات اللي طلع بيها الاجتماع ده؟ اهم المخرجات ان السيد السفير الهندي كان بيعرض التعاون مع المحافظه في الصناعات، خاصه المتعلقه بالمجال الزراعي، سواء اللي هو استغلال المنتجات الزراعيه والميزه النسبيه اللي موجوده في المحافظه بان احنا منتجين زراعيين، فعايز يعمل صناعات زراعيه على الحاجات القائمه عندنا، خاصه النباتات الطبيه والعطريه. طب يمكن احنا عشان في نهضه يونيفرسيتي او في جامعه النهضه عايزين نعرف هل هيبقى في تعاون ما بين السفير او السفاره الهنديه وقطاع التعليم هنا في مصر، خصوصا جامعه النهضه؟ تمام، طبعا احنا كلنا عارفين ان دولة الهند في الآونة الأخيرة متقدمة جدا في المجالات العلمية، خاصة في مجال التكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت والبرمجيات،
وان دولة الهند فيها نظام التعهيد ان هو العمل عن بعد، بحيث ان في عندها شغل كتير جدا لمؤسسات خارج الهند سواء في اوروبا او امريكا. فاحنا بنحاول نقتبس منهم او نستفيد من خبراتهم في هذا المجال، وبرضه هم في نفس الوقت عندنا خبرات برضه عظيمة، هم بيحاولوا يستفيدوا ويبقى تعاون متبادل ومثمر ان شاء الله. وحضرتك تكلمنا عن زيارة السفير الهندي لجامعة النهضة والنتائج المترتبة عن ذلك. هو في الحقيقة النهاردة احنا بنحتفل باليوم الهندي. الهند عاملة احتفال طول شهر نوفمبر في عدة محافظات باليوم الهندي. اليوم الهندي ده عبارة عن احتفالية ثقافية بتعرف يعني مدى التقدم اللي توصلت لدولة الهند. وزي ما احنا عارفين ان النهارده كان اليوم بتاع زيارة بني سويف، والسفير الهندي يعني رغب ان هو يجي يزور جامعة النهضة، لان جامعة النهضة كانت جامعة سباقة بالتواصل مع الجامعات الهندية، على اساس ان احنا كنا شايفين ان احنا عايزين نعمل نوع من تدعيم البرامج التعليمية الخاصة بالجامعة في اطار ما نشاهده من تطور تعليمي في دولة الهند. الهند على سكانها 1,200,000,000 نسمة، بتحتوي على 3000 جامعة، بتعلم 400 مليون طالب، وبالتالي هي جامعة لها طموح انها تكون جامعة رائدة، دولة رائدة في العالم. هي متقدمة في صناعات كثيرة جدا، اهمها دلوقتي زي ما احنا شايفين انها في علوم الطاقة النووية، وفي علوم الفضاء، وفي علوم الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وطبعا لهم تقدم في صناعة الدواء وفي بعض التطبيقات الطبية. هم كمان متقدمين في صناعة السيارات وحاجات زي كده. وهو لما جاي معالي السفير جاي يزور جامعة النهضة، هو لينا احنا صداقات مسبقة هو عمل على تدعيمها، وعملنا عدة اتفاقيات ثقافية في مذكرات تفاهم مع عدد 5-6 جامعات هندية من الجامعات الكبيرة. واحنا بنتطلع ان احنا نقدر نبعت وفود طلابيه لزياره الهند، حتى يعني يقفوا على ما هو متقدم في برامج التعليميه. والتبادل العلاقات دي احنا طبعا بنعمل على تدعيمها. هو معالي السفير اعلن وجود 27 منحه مقدمه من السفاره الهنديه للطلاب المصريين، ونطمح ان احنا في خلال التعاون المثمر مع السفاره ان احنا نحصل على مجموعه من هذه المنح للطلبه بتوعنا. طبعا احنا عارفين ان الطلاب بتوعنا كمان طلاب متميزين. عموما احنا عندنا 5-6 كليات قويه، في كليات الصيدله والاسنان وكليه الهندسه واداره الاعمال والتسويق وهكذا. نقدر نختار بعض الطلاب الاوائل ونعمل وفد طلابي يقدر يزور الهند ويشوفوا الامكانيات دي، ويشوفوا قد ايه توظيف امكانيه استكمال الدراسه بتاعتهم حتى ولو جزئيا. يعني مش لازم يقعد مده طويله هناك، لكن ممكن يقعد مثلا فصل دراسي او فصلين ويقدر يكمل فيها بعض وجهات نظره ويتبادل فيها مع زملائه هناك مدى يمكن تقديمه في التطور والتقدم في الدراسه. احنا طبعا عندنا في جامعه النهضه هنا كذا حاجه. احنا بنحاول نعمل حقل امتياز في برامج الاي تي، وحق الامتياز ده احنا ما زلنا بندرس التفاوض بتاعها عشان نقدم للطالب اللي في محافظات مصر، خاصه في صعيد مصر، خدمه متميزه في الرقي في مجال المعلوماتيه والحاسبات. بشكر حضرتك يا دكتور. تحت امر حضرتك. شكرا. شكرا حضرتك طيبين. شكرا. طيب.